संदेश के लिए सुना हुआ वचन को हम सब लोग खड़े होकर योहन्ना का पुस्तक बुक ऑफ गॉस्पल जॉन चैप्टर 11 वर्स 25। यूहन्ना 11 का 25। இயேசு அவனை நோக்கி, நான் உயிர்த்தெழுதலும் ஜீவனுமாயிருக்கிறேன், என்னை विश्वासिக்கிறவன் मरिத்தாலும் பிழைப்பான்। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। One more verse, book of Revelation chapter 1 verse 18। प्रकाशित वाक्य 1 का 18। வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 1ஆம் அதிகாரத்தின் 18ஆம் வசனம், மரித்தேன் ஆனாலும் சதா காலங்களின் உயிருடமாயிருக்கிறேன், ஆமேன், நான் மரணத்திற்கும் பாதாளத்துக்கும் உரிய திறவுகோலை உடையவராயிருக்கிறேன்। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे ही पास है। Let us pray। जीवित परमेश्वर स्वर्ग के पिता, प्रभु यीशु तेरे पवित्र नाम के द्वारा हम आते हैं। आज के दिन भी विशेष तेरी प्रार्थना भवन में आए हुआ हर एक व्यक्ति के जीवन में भी प्रभु अपना स्वर्गीय संदेश को तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा भेजने के लिए, सुनने के लिए, बोलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। केवल तेरी पवित्र आत्मा की उपस्थिति से इस समय हम समर्पण करते हैं। सुनने वाला हर एक व्यक्ति के जीवन के लिए भी, बोल रहे हैं हमारे जीवन के लिए भी आशीष होने के लिए प्रार्थना करते हैं। सेंड योर अनॉइंटिंग वर्ड, यीशु मसीह का पवित्र नाम से मानते हैं। आमीन। बैठिए। கர்த்தருக்கு எல்லா கனமும் மகிமையும் துதியும் உண்டாகட்டும்। सारी आदर महिमा प्रभु की हो। ஜீவனோடு எழுந்த கர்த்தராய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்கள் யாவரையும் இந்த உயிர்த்தெழுந்த நாளிலே நாங்கள் ஆசீர்வதிக்கிறோம்। जी उठा प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज इस पुनरुत्थान का दिन में आप सबको हम आशीष देते हैं। Praise the Lord। Praise the Lord। அந்த உயிரோடு எழுந்த அந்த நாளிற்கு முன்னதாகவே और जिस दिन यीशु मसीह जी उठा उसके पहले இயேசு கிறிஸ்து உபதேசிக்கையிலே प्रभु यीशु मसीह जब उपदेश दे रहा था அவர் சொல்லுகிறார், நான் I am the resurrection and the life। और ये बात कहा कि मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ। ஆமென்। आमीन। என்னை விசுவாசிக்கிறவர்கள் மரித்தாலும் பிழைப்பார்கள்। यदि कोई मुझ पर विश्वास करेगा तो वो मरेगा तो भी जिएगा। ஏன் மரித்தாலும் பிழைப்பார்கள்? ये कैसे मरा हुआ तो भी जिएगा? நாம் ஆராதிக்கிற தேவன், जिस परमेश्वर को हम आराधना करते हैं, நாம் விசுவாசிக்கிற தேவன், जिस परमेश्वर के ऊपर हम विश्वास करते हैं, அவர் உயிர்த்தெழுதலுக்கும் தேவன்। वो पुनरुत्थान का परमेश्वर है। ஆமென்। आमीन। நாம் யாவருக்கும் ஒரு நித்திய வாழ்வு உண்டு। हम सबके लिए एक आनंद जीवन है। ஆமென்। आमीन। ஒன்னில் நித்திய பரலோகம் அல்லது நித்திய நரகம்। उस आनंद जीवन को नरक में या फिर स्वर्ग में बिताना होगा। ஆமென்। நாம் மரிப்பதில்லை, कभी भी हम आत्मा में मरेंगे नहीं। நரகத்திலும் மரிப்பதில்லை, नरक में गया तो भी मरेंगे नहीं, பரலோகத்திலும் மரிப்பதில்லை, स्वर्ग में भी मरेंगे नहीं। ஆமென்। आमीन। ஹல்லேலூயா। हालेलुया। நாம் ஆராதிக்கிற தேவன், जिस परमेश्वर को हम उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, உயிர்த்தெழுதலுக்கும் वो தேவனாயிருக்கிறபடியால் पुनरुत्थान का परमेश्वर है। அவர் சொன்னதோடு மட்டுமல்ல, वो केवल कहने पर नहीं, அவர் செய்தும் காண்பித்தார்। जैसे उसने कहा वैसे पूरा भी किया। ஆமென்। आमीन।
அவருடைய உயிர்த்தெழுதலினாலே நாம் அவரை விசுவாசிக்கிற நமக்கு மிகுந்த ஆசீர்வாதம் உண்டாயிற்று. हम उसका विश्वास करने के द्वारा हमें भी बड़ी आशीष मिली। Amen. आमीन। இதிலே இருந்து எந்த நாளின் செய்தி என்னவென்றால், तो आज का दिन का संदेश क्या है? கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து प्रभु यीशु मसीह உலக சரீர வாழ்வுக்கு வேண்டி மட்டுமல்ல, केवल एक शारीरिक जीवन बिताने के लिए नहीं, நம்முடைய ஆத்ம நித்திய ஜீவனுக்காகவும் அவர் தேவனாயிருக்கிறார். हमारे आत्मा के अनंत जीवन के लिए, स्वर्ग में रहने के लिए भी वो परमेश्वर है। ஆமென். आमीन। ஹalleluya. हालेलुया। சோ ஆகையால் எல்லா விசுவாசிகளும் எல்லா பசுத்தவான்களும் அந்த நாளுக்காக காத்திருக்கிறார்கள். इसलिए सारे पवित्र लोग जो कोई विश्वास करते हैं उस दिन के लिए इंतजार करते हैं। ஆமென். आमीन। நாமும் காத்திருக்கிறோம். हम भी इंतजार कर रहे हैं। அந்த நாளிலே நாம் நம்முடைய உயிர்த்தெழுதலுக்காக நாம் காத்திருப்போம். हम हमारे पुनरुत्थान के लिए उस दिन इंतजार करते रहेंगे। எப்பொழுது? कब? நாம் மரித்த பிறகு. हम मरेंगे तो भी। ஆமென். ஹalleluya. हालेलुया। எல்லாரும் உயிர்த்தெழுவார்கள். जो इंसान इस धरती पे जो कोई मरे हैं सब जी उठेंगे। சிலர் ஜீவனுக்கென்று உயிர்த்தெழுவார்கள். कोई जीवन के लिए जी उठेंगे நித்திய நரகத்துக்கென்று உயிர்த்தெழுவார்கள். और न्याय होकर नरक जाने के लिए भी जी उठेंगे। அந்த நியாய தீர்ப்பு நாளுக்கு முன்னதாக तो उस न्याय के दिन के पहले 1000 இயர் கிங்டமிலே செல்வதற்கும் உயிர்த்தெழுவோம். और इस संसार में 1000 साल का परमेश्वर के राज्य भी स्थापित किया जाएगा, उसके लिए भी जी उठेंगे। ஆமென். आमीन। ஸோ இப்படிப்பட்ட தேவனை நாம் ஆராதிக்கிறோம். तो ऐसे एक जीवित परमेश्वर को हम आराधना करते हैं। ஆகையால் நாம் ஆத்மாவோடும் அவருடைய நம்முடைய பலத்தோடும் பூரண சக்தியோடும் அவருடைய அன்பு செலுத்த வேண்டும் என்று வேதம் சொல்கிறது. इसलिए लिखा गया है कि हमारे पूरे मन से, पूरे बल से, पूरे प्राण से प्रभु पर प्रेम रखना है। இப்படிப்பட்ட உயிர்த்தெழுந்த தேவன் நம்முடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் அனுபவிக்க வேண்டும். और ये जी उठा दिन का इस अनुभव हमारे जीवन में भी होना है। அது கடந்த பிறகு உள்ள வேலை அல்ல, இப்போதே நாம் அதை உணர்ந்து விசுவாசித்து அந்த ஒரு உற்சாகம், ஒரு மனதிலே ஒரு ஆனந்தம் நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். हम चले जाने के बाद नहीं, पर अब से हमारे मन में उस दिन का आनंद और विश्वास होना चाहिए। இயேசு கிறிஸ்து உபதேசிக்கையிலே यीशु मसीह जब उपदेश कर रहा था, தன்னுடைய சிலுவையின் பாடு மரணத்தை சொல்லிவிட்டு जब उन्होंने अपने क्रूस की कथा के बारे में बताने लगे, பிறகு சொன்னார், கொஞ்ச காலம் நீங்கள் என்னை காண்பதில்லை. और चेलों से कहा, कुछ दिन तुम मुझे नहीं देखोगे, கொஞ்ச காலத்துக்கு பிறகு மீண்டும் என்னை காண்பீர்கள். पर कुछ दिन बाद तुम मुझे देखोगे। இது யோவான் 16 சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ये यूहन्ना 16 में लिखा है। ஆமென். आमीन। கொஞ்ச காலம் நீ என்னை காண்பதில்லை. कुछ देर के लिए तुम मुझे नहीं देखोगे। John chapter 16 verse 22. 16 का 22 में लिखा है। தொடர்ந்து படிக்கும்போது அந்த சாப்டரில் verse 20, 19 ஃபுல் சாப்டரில் படிக்கையில் இந்த காரியத்தை கர்த்தர் சொல்கிறார். इस पूरे अध्याय को यदि हम पढ़ेंगे तो इस पूरे अध्याय में इन बातों को लिखा गया है। அப்பொழுது verse 22, நீங்களும் இப்பொழுது துக்கமாயிருக்கிறீர்கள், நான் மறுபடியும் உங்களை காண்பேன், அப்பொழுது உங்கள் இருதயம் சந்தோஷப்படும், உங்கள் சந்தோஷத்தை ஒருவனும் உங்களிடத்திலிருந்து எடுத்துக்கொள்ள மாட்டான். उसी प्रकार तुम्हें भी अब तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन ना लेगा। நான் மறுபடியும் உங்களை காண்பேன் என்று சொல்லும்போது, मैं दोबारा तुमसे मिलूंगा कहने पर மரித்த பிறகு यीशु मसीह मरने के बाद
நான் உங்களை காண்பேன். उन लोगों को देखूंगा நாம் அவரை தரிசிப்போம். तो हम उनको दर्शन कर सकते हैं. அப்பொழுது तब உங்கள் இருதயம் சந்தோஷப்படும். देखकर आनंद होंगे உங்கள் சந்தோஷத்தை ஒருவனும் உங்களிடத்தில் எடுத்துக்கொள்ள और முடியாது. जो आनंद उससे मिलती है उसको कोई भी छीन नहीं सकते. தொடர்ந்து போகிற உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாக மாறும். आगे हम पढ़ेंगे तो लिखा है तुम्हारा दुख सुख में बदल जाएगा. ஆமென். आमेन. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. காரணம் என்னவென்றால் क्योंकि அவருடைய பிரசன்னம் பசுத்த ஆவியின் மூலமாகவே நாம் அவரை காண முடியும். और परमेश्वर की उस उपस्थिति को हम पवित्र आत्मा के द्वारा ही पा सकते हैं. அன்று பெந்தைகோஸ்து நாளிலே उस पेंतेकोस्ते दिन में கர்த்தர் ஓப்பனாக அவர் மத்தியில் வெளிப்பட்டார். प्रभु की आत्मा प्रभु उनको बीच में आ उपस्थित हुआ சபைக்கு. कलीसिया को. और இயேசு கிறிஸ்து உயிரோடு எழுந்த பிறகு தனிப்பட்ட முறையிலும் சீசரோடு தன்னை காண்பித்தார். और यीशु मसीह जी उठने के बाद व्यक्तिगत रीति से भी अपने चेलों से मिला. அவர்கள் பயந்து கொண்டிருந்த போது वो डर मार कर बैठे थे பயப்படாதீர்கள், और प्रभु उनके बीच में आकर खड़ा हो गया और कहा डरो मत, சமாதானம் உண்டாயிருப்பதாக. तुम्हें शांति मिले, நான் உயிர் தெழுந்தேன். मैं मरा पर जी उठा हूँ. சிலருடைய வார்த்தையிலே என்ன சரியா நம்ப முடியாத காரியமாக இருக்கிறது. और वो उसको उन लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे. சீசன் கூட ஒரு தோமஸ் என்ற அவருடைய டிசைபிள், और उनमें से तोमस नाम का एक चेला था. நான் இந்த கேள்விப்பட்டான், அப்படி மரியாள் மூலமாகவும் மற்ற சீசன் மூலமாக கேள்விப்பட்டான். இப்படி கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து இன்னும் இல்லை, நானே தரிசனம் செய்யாதபடிக்கு நான் நம்ப மாட்டேன். उसने कहा ये तो संदेश तुम लोग बोल रहे हो, जब तक मैं उनको सीधे ना देखूंगा, मेरा उंगली डालकर नहीं देखूंगा, जब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा. அப்பொழுது இயேசு கிறிஸ்து तब यीशु मसीह ने கண்டு விசுவாசிகளை காட்டிலும் காணாமல் விசுவாசிப்பது நலம் என்று சொல்லி, இதோ என் கைகளை பார். और यीशु मसीह ने यही उत्तर दिया, जो देखकर विश्वास करने से बेहतर है जो अनदेखे में विश्वास करते हैं. तू देख लो मेरा घायलों को दिखाया. ஆமென். आमेन. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. காயங்களை பார். वो अपने घायलों को दिखाया. இங்க பாருங்க, 3.5 வருஷம் கூட இருந்து எல்லா வசனத்தையும் கேட்டு எல்லா சுகத்தையும் பவரையும் எல்லாம் கண்டும் விசுவாசித்தோம். உயிர்த்தெழுந்த பிறகு விசுவாசிக்கு ரொம்ப கடினமாக இருக்கிறது. 3.5 साल तक यीशु मसीह के साथ साथ चलता था, सारा प्रचार सुना, हर एक उपदेशों को सुना, क्रूस की कथा, मृत्यु के बारे में, पुनरुत्थान के बारे में सब सुना, फिर भी उसको विश्वास करने के लिए थोड़ा दिक्कत हो रहा था. நாமும் அப்படித்தானே? क्या हम भी ऐसे हैं ना? ஆண்டவரோட பேசினார், प्रभु हमसे बात किया है, ஜெபித்தோம், हम प्रार्थना किए हैं, சுகத்தையும் விடுதலையும் பெற்றுக்கொண்டோம். हम भी जीवन में बहुत कुछ प्राप्त किया है, चंगाई प्राप्त किया है, அவர் நம்மத்தில் அசைவாடி और கொண்டிருக்கிறார். उनकी उपस्थिति हमारे बीच में है. அவருடைய கிருபைகளை பெற்று அனுபவிக்கிறோம். प्रभु से बड़े बड़े अनुग्रह हमने पाया है. அவருடைய பசுத்த ஆவியினாலே சந்தோஷத்தையும் சமாதானத்தையும் பெறுகிறோம். पवित्र आत्मा के द्वारा आनंद मिली है. ஆயினும் फिर भी அவரை நான் காணும் வரை, हम कभी कभी यीशु को नहीं देखते हैं. जब तक हम नहीं देखते हैं, தொட்டு பார்க்கும் வரை, जब तक हम छू कर देखे नहीं, हम हूँ कहते हैं. கேட்டேன்னா எப்படி நம்புறதுக்கு? कैसे हम यकीन करें? அவங்க சொல்றாங்க, இவங்க சொல்றாங்களா? நல்ல वो ऐसे कहता है, ये ऐसे कहता है, ऐसे नहीं. நீ உயிர்த்தெழுதல் கிறிஸ்துவை நீ சந்திக்க வேண்டும். जो जी उठा यीशु मसीह को अब मुलाकात करना है. आमेन. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. அப்படி சந்தித்த தோமா தான் ऐसे तोमा ने यीशु मसीह को पहचाना இந்தியாவிலே வந்து और वो भारत देश में आया 2000 வருஷத்துக்கு முன்பதாக 2000 साल पहले சவுத் இந்தியாவில் दक्षिण भारत में
சுவிசேஷத்தை சொல்லி सुसमाचार प्रचार किया, இயேசு கிறிஸ்துவை பிரசங்கம் செய்தான். यीशु मसीह को प्रचार किया। அதற்கு பிசிக்கல் எவிடன்ஸ் இப்பவும் இருக்கிறது. और थोमा के काम का सबूत अभी भी है। அவன் आमेन। காண வேண்டுமென்றால் கொச்சின் ஏரியா, மெட்ராஸ் ஏரியா, எங்கள் ஏரியா கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்டில் போனாலும் தெரியும். और केरला में भी कई कई जगह, कोचिन जैसे जगह में, और हमारे कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट में भी, चेन्नई में जाओगे तो वहाँ भी सेंट थॉमस माउंट है, आप देख सकते हैं। இது எவிடென்ஸ்லி அவைலபிள். सब कुछ सबूत है। ஆமென். आमेन। தோமஸ் கட்டின ஒரு சேப்பலையும் இப்போதும் இருக்கிறது. सबसे पहले उन्होंने बनाया, पत्थर से बनाया एक चैपल अभी भी है। அவன் உயிர்த்தெழுந்த இயேசுவை तो जीवित परमेश्वर को அவன் பிரசங்கம் செய்ய தொடங்கினான். वही थॉमस प्रचार करने लगा। ஆமென். आमेन। அல்லேலூயா. கர்த்தரை சந்தித்த ஒவ்வொருவரும் சும்மா இருக்க முடியாது. जो कोई यीशु मसीह को पाया है वो चुपचाप नहीं बैठ सकता है। They will want to speak out. वो बोलेगा, They will preach out. वो सुसमाचार देगा। காரணம் என்னவென்றால் कारण क्या है कि அவரை விசுவாசிக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் நித்திய ஜீவன் உண்டு. जो कोई उस पर विश्वास करता है उनको अनंत जीवन है। ஆமென். आमेन। ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। அநேகர் விசுவாசிக்கிறார்கள் நாம் உலகத்தில் பல காரியங்களை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று மட்டுமே. बहुत लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कुछ पाने के लिए, ஆனால் தன்னுடைய நித்திய ஜீவனுக்காக पर अपने अपने अनंत जीवन के लिए அவரை விசுவாசித்து ஏற்றுக்கொள்ளுவது சிலரே. उन पर विश्वास करने वाले और ग्रहण करने वाले बहुत कम है। ஆனால் தோமஸோ पर थॉमस இந்த கிறிஸ்துவை சந்தித்த போது जब यीशु मसीह से वो मुलाकात हुई, அவன் எத்தனையோ 1000 கிலோமீட்டர் டிராவல் செய்து वो बहुत हजारों हजारों किलोमीटर सफर कर இந்தியாவுக்கும் வந்தான். भारत देश में पहुंचा। ஆமென். आमेन। அப்போ லாங்குவேஜ் தெரியாது. उस समय कोई भाषा नहीं जानता था। எப்படி செய்திருப்பாரு வேலை? कैसे वो प्रभु के लिए काम किया होगा, எப்படி பேசியிருப்பாரு? कैसे कैसे वो बात किया होगा। உண்மையாகவே உயிர்த்தெழுந்த கிறிஸ்து அவனோடு கூட இருந்தபடியால் जो जीव उठा यीशु मसीह उसके साथ था। ஆமென். आमेन। பல பல காரியங்களை செய்தார். वो बहुत कुछ कर पाया। அவர் ஆவியிலே பெரிய காரியங்களை செய்தார். आत्मा में होकर उसने बड़े बड़े काम किया। அநேக ராஜாக்களை மனம் திரும்ப வைத்தார். बहुत राजाओं को भी मन फिरने दिया। இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே ஞானஸ்நானம் கொடுத்தார். यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया। காரணம் என்னவென்றால் कारण क्या है? அவன் உயிர்த்தெழுந்த கிறிஸ்துவை தரிசித்தான். वो जीव उठा यीशु मसीह से मसीह को पाया, दर्शन நாமும் पाया। நம்முடைய வாழ்க்கையில் உயிர்த்தெழுந்த கிறிஸ்துவை தரிசித்திருப்போமானால் यदि हम भी जीवित यीशु मसीह को हमारे जीवन में पाया है, दर्शन किया, तो அவருடைய சத்தத்தை கேட்பீர்கள் என்றால் यदि हम उनकी आवाज सुनेंगे तो ஆமென். அல்லேலூயா. हालेलुया। நீங்க சும்மா இருக்க முடியாது. हम चुपचाप नहीं रह सकते, வீடுகளில் சும்மா இருக்க முடியாது. घरों में चुपचाप नहीं रहेंगे, You will speak out. यीशु के लिए बोलेंगे। சைலண்ட் இருக்க முடியாது. हम कहीं भी चुपचाप रह नहीं सकते। ஆத்ம பாரத்தோடு இருப்பீர்கள். हमारी आत्मा में बोझ होता அவர்கள் है, ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு இருப்பீர்கள். दूसरों को भी उद्धार मिलना है, ये बोझ हमारे हृदय में रहेगा। காரணம் நம்முடைய வாழ்க்கை உலக வாழ்க்கையோடு மட்டுமல்ல, क्योंकि हमारा जिंदगी संसार की जिंदगी से खत्म नहीं होता है, நித்திய ஜீவனுக்குரியதுமாயிருக்கிறது. हमारा जीवन अनंत जीवन के हैं। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஆகையால் நம்முடைய வாழ்க்கை इसलिए हमारे जीवन உயிர்த்தெழுந்த ஜீவனிலும் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது. पुनरुत्थान में जुड़ा हुआ है। இதை இயேசு கிறிஸ்து சொல்லி இருக்கிறார். और यीशु मसीह ने इस बात को स्पष्ट किया। பவுல் சொல்லும்போது जब पौलुस कहता है, ஒருவன் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசித்து यदि कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा ஞானஸ்நானம் எடுக்கும்போது और बपतिस्मा लेगा, அவன் கிறிஸ்துவுக்குள் பழைய மனுஷனை மரிக்க வைத்து वो अपने पुराना मनुष्यत्व को नष्ट करेगा அவன் திரும்பவும் உயிர்த்தெழுதுக்கென்று தன்னை ஒப்பு கொடுக்கிறான். और यीशु मसीह के पुनरुत्थान में जुड़ जाएगा या नई सृष्टि हो जाएगा। இந்த ரட்சிப்பை பற்றி பேசும்போது और उद्धार के बारे में जब बात करते हैं, புக் ஆஃப் ரோமன் சாப்டர் 10
verse रोमियो 9 and 10 10. का 9 और 10 रोमियो கர்த்தராகிய 10 இயேசு का கிறிஸ்துவை உன் வாயினாலே அறிக்கையிட்டு தேவன் அவரை மரித்தோரிலிருந்து எழுப்பினார் என்று உன் இதயத்தில் விசுவாசித்தால் ரட்சிக்கப்படுவாய். कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है. ஆமென். ஹல்லேலூயா. வாயினால் அறிக்கையிடுவது मुंह से अंगीकार करना எப்படி? कैसे? அவர் மரித்தோரிலிருந்து உயிர்த்தெழுந்தார் என்று விசுவாசித்து அறிக்கையிடுவது. मरों में से वो जी उठा है उसको विश्वास कर कर अंगीकार करना. உயிரோடு எழுந்தவனை விசுவாசித்து நீ ஏற்றுக்கொண்டபடியால் जीवित परमेश्वर को तूने ग्रहण किया है, अंगीकार किया है, you shall be saved. हम उद्धार पाएंगे. ஆமென். आमेन. will be saved சொல்லப்படவில்லை, उद्धार हो जाएगा ऐसे नहीं है, shall be saved. उद्धार पाया है लिखा है, அவன் கண்டிப்பாக ரட்சிக்கப்படுவான். निश्चय उद्धार पाएगा लिखा है. for what? क्या के लिए? நித்திய ஜீவனுக்கு. आनंद जीवन के लिए. ஆமென். आमेन. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. நான் இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிறேன். मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, உயிர்த்தெழுந்த கிறிஸ்துவை நான் விசுவாசிக்கிறேன். जी उठा यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, அவருடைய ஆவியாகிய பசுத்த ஆவியை நான் விசுவாசித்து ஏற்றுக்கொண்டேன். उनकी आत्मा जो पवित्र आत्मा है उसको विश्वास कर कर मैंने पाया है ஆகையால் நான் தேவனுடைய பிள்ளையானேன். और उसके द्वारा मैं परमेश्वर के संतान बना, ஆகையால் நான் புதிய சிருஷ்டியாக சிருஷ்டிக்கப்பட்டேன். इसलिए मैं नई सृष्टि हूँ. ஆகையால் நீ தேவனுடைய பிள்ளையா இருக்கிறபடியால் और हम परमेश्वर के संतान होने के नाते நான் மரித்தாலும் பிழைப்பேன். मैं मरूंगा तो भी जीऊंगा. ஆமென். आमेन. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஆகையால் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு விசுவாசம், ஒரு நம்பிக்கை, ஒரு விசேஷித்த வாழ்க்கையில் இருக்கிறது. तो एक ऐसे एक भरोसा, ऐसे एक लगन हमारे जीवन में बनी है. ஸோ ஆகையத்தான் பெந்தைக்கோஸ்து நாளிலே பேதுரு எழும்பி நின்று மனம் திரும்பி உங்கள் பாவ மன்னிப்பு கண்டு இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே பாவ மன்னிப்பை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள், அப்பொழுது பசுத்த ஆவியின் வரத்தை பெறுவீர்கள். इसलिए पतरस पेंतेकोस्ते दिन में सबके सामने खड़े होकर ये कहा, तुम में से हर एक मन फिराओ और पाप की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे. இந்த பவித்த ஆத்மாவின் வரம் என்பது पवित्र आत्मा का दान कहने पर இது ஜீவன். वो जीवन दान है. ஆமென். ஆமென். ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. நம்மை உயிர்த்தெழுதலோடு இணைக்க வைக்கிறது. पुनरुत्थान के साथ हमें जोड़ने वाला दान है. ஆமென். आमेन. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. அது வரங்களை தருவதற்கு மட்டுமல்ல, वरदान नहीं, நம்முடைய ஜீவனை உயிர்த்தெழுதலுக்கு இணைக்க வைக்கிறது. केवल वरदान देने वाला वो दान नहीं है, पर परमेश्वर के जीवन के साथ हमें जोड़ने का दान है. ஆமென். आमेन. Praise the Lord. हालेलुया. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஆகையால் நாம் விசுவாசிக்கிற இயேசு கிறிஸ்து तो जिस प्रभु पर हम विश्वास करते हैं, உயிர்த்தெழுதலுக்கும் தேவனமாய் वो இருக்கிறபடியால் यीशु मसीह पुनरुत्थान का परमेश्वर है. நான் அவரை நோக்கி காத்திருக்க வேண்டும். इसलिए उनकी ओर हम ताकते रहेंगे. ஆமென். आमेन. நம்முடைய ரிசரக்ஷன் हमारा पुनरुत्थान confirmed निश्चय है because of Jesus Christ rise. यीशु मसीह के कारण. ஆமென். आमेन. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. நம்மை ரட்சிக்கிறவர், நம்மை ரட்சிக்கும்படிக்கு, நம்மை நீதிமானாக்கும்படிக்கு அவர் எழும்பி இருக்கிறார் என்று வேதத்தில் படிக்கிறோம். हमें उद्धार देने के लिए, हमें धर्मी ठहराए जाने के लिए वो जीवित है. ஆமென். आमेन. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. அவர் நம்மை மறுபடியும் ஜெனிப்பித்தார் எதற்கென்றால், वो दोबारा हमें जन्म दिया क्या के लिए? நம்முடைய விசுவாசத்தை நமக்கு தந்தார் எதற்கென்றால், अपने विश्वास हमें दिया क्या के लिए? மரித்தோர்ந்து கிறிஸ்து எழுந்ததினாலே मरों में से वो जी उठा, அழியாததும் மாசற்றதும் வாடாதும் ஆகிய சுதந்திரத்திற்கு ஏதுவான ஜீவனுள்ள நம்பிக்கை உண்டாகும்படி என்று சொல்லப்படுகிறது. जो कभी ना बदलता अविनाशी जीवन हमें देने के लिए लिखा है. ஆமென். आमेन. Praise the Lord. இந்த हालेलुया. உயிர்த்தெழுந்த நாளிலே और इस दिन में
உயிர்த்தெழுந்த கிறிஸ்துவை நாம் விசுவாசித்து ஏற்றுக்கொண்டபடியினாலே जीवित है यीशु मसीह को हमने ग्रहण किया है। கர்த்தர் நமக்கு ஒரு புதிய ஒரு சிருஷ்டியின் அனுபவத்தை தருகிறார். हमें एक नई सृष्टि का अनुभव प्रभु देता है। நான் பழையது போல அல்ல, मैं पुराना मनुष्य नहीं हूँ, நான் பழைய மனுஷனை போல அல்ல. पुराना मनुष्यत्व की तरह नहीं हूँ। ஆமென். आमीन। நான் கிறிஸ்துவோடு எழுந்திருக்கக்கூடியவன். मैं मसीह के साथ जीवित हूँ। ஆமென். आमीन। Praise the Lord. Hallelujah. எந்த நம்பிக்கை, எந்த ஆசை, எந்த எண்ணம் உங்களுடைய வாழ்விலும் உண்டாயிருக்கும். वो भरोसा, वो आशा हमारा जीवन में बनी रहेगी। ஸோ அவர்கள்தான் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசித்து பெற்றுக்கொண்டவர்கள். वही केवल यीशु मसीह को विश्वास किया और प्राप्त किया है। ஆமென். आमीन। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। விசுவாசிப்பது ஓகே, ஆனால் விசுவாசித்து பெற்றுக்கொள்வதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். विश्वास तो करते हैं, वो तो ठीक है, पर विश्वास करके अंदर हम प्राप्त भी करना இயேசு है। கிறிஸ்து உயிர்த்தெழுந்தார் என்று விசுவாசிப்பது ஓகே, ஆனால் உயிர்த்தெழுந்த கிறிஸ்துவை பெற்றுக்கொள்வதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். यीशु मसीह जीव उठा ऐसे बोलना, विश्वास करना केवल नहीं, पर उसको हमारे मन में ग्रहण करना, Amen. रखना, प्राप्त Then करना। we confirm our resurrection in Christ. तभी हमारा आनंद जीवन, हमारा पुनरुत्थान यीशु मसीह में निश्चित है। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। நாம் ஒவ்வொருவருக்கும் நம்முடைய உயிர்த்தெழுந்த நாளிலே ஒரு நல்ல பங்கு உண்டாக வேண்டும் என்று பவுல் பிரசங்கிக்கிறார். पुनरुत्थान के दिन में हमारे लिए एक अच्छे भाग होना है, ऐसे पौलुस कहता है। Amen. आमीन। நான் எப்படி ஆயினும் मैं कैसे भी हो, என்னுடைய உயிர்த்தெழிலே मेरे पुनरुत्थान में நல்ல பங்கு உண்டாயிருக்கும்படிக்கு मेरे लिए अच्छे भाग होने के लिए நான் பிரயாசப்படுகிறேன். मैं प्रयत्न करता हूँ। இன்னும் சொல்லுகிறார், और भी कहा है, விசுவாசத்தில் நான் நல்ல ஓட்டம் ஓடினேன், विश्वास की अच्छी कुश्ती दौड़ पूरा किया, விசுவாசத்தை காத்துக்கொண்டேன். अच्छे कुश्ती लड़ा और विश्वास को संभाला। இது முதல் अब से लेकर எனக்கு நீதியின் கிரீடம் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. मेरे लिए धार्मिकता का मुकुट रखा गया है। அல்லேலூயா. हालेलुया। அல்லேலூயா. हालेलुया। அவன் எதற்காக விசுவாசத்தில் போராடினான்? वो क्या के लिए विश्वास की कुश्ती लड़ा? நித்திய ஜீவனில் நல்ல பங்கு பெற்றுக்கொள்ளும்படிக்கு. आनंद जीवन में अच्छे भाग पाने के लिए। நம்ம ஒவ்வொருவருக்கும் விசுவாசத்தில் ஒரு ஃபைட்டிங் உண்டு. विश्वास की एक लड़ाई हमारे पास है। ஆமென். आमीन। அவிசுவாசமா இருக்கிறவங்களுக்கு நோ ஃபைட்டிங். जो अविश्वासी है उनके लिए कोई ऐसे लड़ाई नहीं है। விசுவாசியா இருக்கிறவங்களுக்கும் ஃபைட்டிங் உண்டு. जो विश्वासी है उनके लिए कुश्ती लड़ना है। ஆமென். आमीन। அல்லேலூயா. हालेलुया। யாரோடு மாம்சத்தோடும் இரத்தத்தோடும் அல்ல, क्या वो मांस और लहू से? எல்லா துரைத்தனங்களோடும், எல்லா அதிகாரங்களோடும், எல்லா அவிசுவாசமான எந்த விசுவாசங்களோடும் விசுவாசத்தோடும் நமக்கு போராட்டம் உண்டு. हमारा वो युद्ध है अंधकार की शक्तियों के साथ, हाकिमों के साथ, सारे संसार की बातों के ऊपर हमें लड़ाई है। आमेन। சிலர் இந்த யுத்தத்தில் விழுந்து விடுகிறார்கள். और जब युद्ध शुरू होते या युद्ध चलते हैं, बहुत लोग पीछे हट जाते हैं। அவன் நீதிமானாயிருந்தால், यदि धर्मी ठहराया गया तो அவன் திரும்ப எழுந்திருப்பான். वो फिर से उठेगा। ஆமென். आमीन। அல்லேலூயா. हालेलुया। அல்லேலூயா. हालेलुया। அந்த நீதிமான் உயிர்த்தெழுந்த இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசித்து அவரை ஏற்றுக்கொண்டு அவருடைய வார்த்தையின்படி நடக்கிறவன் நீதிமான். और जो कोई यीशु मसीह को विश्वास किया, अपने जीवन में पाया और विश्वास कर कर चल रहा है, उनके लहू से धोए गए हैं, पाप की क्षमा पाए, वो धर्मी है। ஆமென். आमीन। இந்த உயிர்த்தெழில் கர்த்தர் உயிர்த்தெழுந்தார், அவர் எனக்காக உயிர்த்தெழுந்தார், அவர் என்னோடு கூட இருக்கிறார், என்னோடு வாசம் பண்ணுகிறார், எனக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டு, நான் உயிர்த்தெழிலும் நல்ல பங்கை பெறுவேன் என்ற விசுவாசத்தோடு நம்பிக்கையோடு செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு நீதிமான்களுக்கும் போராட்டத்திலே அவர்கள் ஜெயிப்பார்கள். और जो कोई ऐसे विश्वास कर कर यीशु मसीह के लिए अपने जीवन बिता रहे हैं, विश्वास करते हैं, उनको ये युद्ध में विजयता जरूर मिलती है।
Amen. आमेन, Praise the Lord. हालेलुया। காரணம் என்றால் कारण क्या है? நம்முடைய தேவன் உயிர்த்தெழுதலிலே மரணத்தையும் ஜெயித்தார். क्योंकि पुनरुत्थान के द्वारा यीशु मसीह मृत्यु के ऊपर भी विजय लिया। Amen. आमेन, Hallelujah. हालेलुया। He had taken all the power. सारे शक्तियों को उन्होंने तोड़ डाला। Amen. आमेन। ஸோ ஆகையால் மரணத்திலிருந்து நாம் ஜெயிக்க போகிறோம் என்பதை வேதம் உணர்த்துகிறது. इसलिए मृत्यु के ऊपर भी हमें विजयता है। ஆமென். आमेन। மரணத்தை கண்டு பயம் உண்டா யாருக்காவது? कौन कौन मृत्यु से डरते हैं? உண்டா யாருக்காவது? किस என்ன किस பாஸ்டர் को डर இப்படி है मृत्यु से? मौत से कौन कौन डरते हैं? இந்த உயிர்த்தெழுந்த கிறிஸ்துவை தரிசித்தால் यदि जीवित यीशु मसीह का दर्शन पाए हैं, you will never fear. हम मौत से डरेंगे नहीं। You will never fear. कभी भी डर नहीं रहता। You will rest in Christ. हम मसीह में विश्राम पाएंगे। Amen. आमेन, Hallelujah. हालेलुया। ஏன் பயம் இல்லை? क्यों भय नहीं है? I will going to receive the better portion in my resurrection. क्योंकि पुनरुत्थान में एक अच्छे भाग मुझे मिलेगा। Amen. आमेन, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। காரணம் என்னவென்றால் कारण क्या है? ஞானஸ்நானத்தின் மூலமாக बपतिस्मा के द्वारा அவருடைய உயிர்த்தெழுதலின் சாயலிலும் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். हम उनके पुनरुत्थान की समानता में भी जुड़े हुए हैं। Amen. आमेन, Hallelujah. हालेलुया। நான் ட்ரெடிஷனாக நாம் சேரவில்லை. हम कुछ परंपरा के रीति से मसीह में जुड़ा नहीं है, ஆனால் ஒருவன் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசித்து पर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके அவருடைய நாமத்திலே பாவ மன்னிப்பு பெற்று उनके नाम के द्वारा पाप की क्षमा पाकर தன்னுடைய வாழ்க்கையை கிறிஸ்துவுக்கு ஒப்பு கொடுக்கும்போது और अपने जीवन मसीह के हाथ में सौंपने के द्वारा உயிர்த்தெழுதலின் தேவனாகிய கிறிஸ்துவோடு நாம் இணைக்கப்படுகிறோம். जो पुनरुत्थान का परमेश्वर है यीशु मसीह के साथ हम जुड़े हुए हैं। Amen. आमेन, Hallelujah. Hallelujah. It is not formality. और यही फॉर्मेलिटी नहीं, இது ஏதோ ஒரு ட்ரெடிஷன் ஆக்டிவிட்டீஸ் கிடையாது. ये एक रीति रिवाज नहीं, தன்னுடைய வாழ்வை உயிர்த்தெழுதலோடு இணைக்கக்கூடிய சம்பவம். ये यीशु मसीह के साथ हमें जोड़ने का संभव है। Amen. आमेन। இது விசுவாசித்து इसलिए हम विश्वास करके மனம் திரும்பி मन फेर कर அவரோடு இணைக்கப்படுகிற ஒரு சம்பவம் தான் வாட்டர் பேப்டிசம். उनके साथ जुड़े जाने का एक अनुभव है पानी से बपतिस्मा लेने का। இதன் அர்த்தத்தை மாற்றிவிட்டு और इसका अर्थ को दूर कर कर பலவிதமான பேப்டிசத்தை உலகத்திலே புகுத்தி விட்டார்கள். विभिन्न प्रकार की बपतिस्मा घुसाया गया है मसीह அவர்கள் में, கேட்டதுனால எல்லாரும் சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க. और जैसे सुना वैसे सब सुनाते रह रहे हैं। குழந்தைக்கு பேப்டிசம் கொடுக்கறாங்க, बच्चे की बपतिस्मा देते हैं, சபையில பேர் சேர்க்கணும்னா கொடுக்கறாங்க, कलीसिया में मेंबरशिप बनाना तो बपतिस्मा दे देते हैं, கொடியை நாட்டி கொடியிலக்கில் நடந்தா போதும் பேப்டிசம் கொடுக்கறாங்க. झंडा खड़ा करके झंडा के नीचे से चलेगा तो बपतिस्मा हो गया समझते हैं। இது உண்மையான ஞானஸ்நானம் அல்ல. ये सचमुच बपतिस्मा नहीं है। உண்மையான ஞானஸ்நானம் सच्चे बपतिस्मा கிறிஸ்துவோடு உயிர்த்தெழுதலில் இணைக்கப்படுவது. मसीह के साथ पुनरुत्थान में जुड़े जाने का अनुभव है। ஆமென். आमेन। பழைய மனுஷனை களைந்து पुराना मनुष्यत्व को नष्ट कर कर தன்னுடைய பழைய மனுஷனை தண்ணீரோடு களைய செய்து மரணத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்து प्रभु के साथ गहरा जाते हैं, पुराना मनुष्यत्व को पानी के अंदर छोड़कर உயிர்த்தெழுதலின் சாயலில் இணைக்கப்படுகிறோம் என்று பவுல் writing, Apostle Paul writing to the churches. पानी से बाहर आते समय पुनरुत्थान में हम जुड़ जाते हैं। ஆமென். आमेन। ஆக நம்முடைய ரட்சிப்பு इसलिए हमारा उद्धार உயிர்த்தெழுதலோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது. पुनरुत्थान के साथ जुड़ा हुआ है। நம்மை நீதிமானாக்கிறவர் உயிர்த்தெழுந்தபடியால் நாம் நீதிமானாக இருக்கிறோம். हमारे परमेश्वर हमें पुनरुत्थान में जोड़ा, परमेश्वर धर्मी है इसलिए हम भी धार्मिकता में जुड़े हुए हैं। நம்மை உயிர்த்தெழ செய்தவர் அவர் மரணத்தை ஜெயித்தபடியால்
அவர் உயிர்த்தெழுந்தபடியால் அவர் ஜீவிக்கிறபடியால் நாம் ஜீவிக்கிறோம். हमारा परमेश्वर जीवित है और जीवन हमें वायदा किया है, वो मृत्यु के ऊपर विजय लिया है, इसलिए हम भी मृत्यु के ऊपर विजय लेंगे. அவர் உயிர்த்தெழுந்த தேவனாய் இருக்கிறபடியால் அவர் நமக்கு நம்முடைய உயிர்த்தெழுதலின் கான்ஃபிடன்ஸையும் நம்பிக்கையும் நமக்கு தந்திருக்கிறார். वो जी उठा इसलिए हमें भी जी उठने का भरोसा दिलाया है. ஆமென். आमेन. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. நம்பிக்கை என்ன? क्या भरोसा है? நீங்கள் உயிர்த்தெழுந்த கிறிஸ்துவை உங்கள் வாழ்க்கையிலே விசுவாசித்தால் மட்டும் போதாது, சந்திக்கவும் வேண்டும். जी उठा यीशु मसीह के विश्वास करना केवल नहीं है, उनका दर्शन भी पाना है. Amen. आमेन. வேதம் சொல்லுகிறது, वचन कहता है, John chapter 14 verse 16, यूहन्ना 14 का 16, 21. John chapter 14 verse 21. 14 का 21. என் கற்பனைகளை பெற்றுக்கொண்டு அவைகளை கைக்கொள்கிறவனே என்னிடத்தில் அன்பாயிருக்கிறான். என்னிடத்தில் அன்பாயிருக்கிறவன் என் பிதாவுக்கு அன்பாயிருப்பான். நானும் அவனில் அன்பாயிருந்து அவனுக்கு என்னை வெளிப்படுத்துவேன் என்றார். जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा. Amen. Amen. I will manifest myself to unto him. मैं अपने आप को प्रकट करूंगा. யாரு? किसको? कौन? இயேசு உயிர்த்தெழுந்த கிறிஸ்து. जो जी उठा यीशु मसीह. Amen. आमेन. Hallelujah. हालेलुया. அப்பொழுது நீ உண்மையாகவே இந்த உயிர்த்தெழுந்த கிறிஸ்துவை சந்திக்கிற நாளா இருக்கிறது. उस दिन जब प्रभु अपने आप को हमारे जीवन में प्रकट करेगा, वो जी उठने का अनुभव में हमें जोड़ेगा. நாம் அவருடைய வார்த்தையை விசுவாசிக்கிறோம். हम उनके वचनों को विश्वास करते हैं நாம் அவருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படுகிறோம். और वचनों को मानकर चलते हैं. அப்படி கீழ்ப்படுகிறதுனாலே हम आज्ञाकारी बनने के द्वारा நாம் கர்த்தரிடத்தில் அன்பு செலுத்துகிறோம். हम प्रभु के ऊपर प्रेम रखते हैं. அப்படி அன்பு செலுத்துவது உண்மையா இருந்தால் जो आज्ञा मानने के द्वारा प्रेम रखेंगे तो God will manifest himself என்று சொல்கிறார். वो भी हम पर प्रेम रखेगा और अपने आप को हम पर प्रकट करेगा. Amen. आमेन. Amen. आमेन. Amen. आमेन. அப்படி அவர் நம்மேல் மேனிஃபெஸ்ட் பண்ண பிறகு உயிர்த்தெழுதலின் நம்பிக்கை இன்னும் அதிகமாயிருக்கும். जब वो अपने आप को हमको प्रकट करेगा तो ये पुनरुत्थान का भरोसा और बढ़ेगा. Amen. आमेन. நம்முடைய ரட்சிப்பின் சந்தோஷம் அதிகமாயிருக்கும். हमारा उद्धार का हर्ष बढ़ते जाएगा. Amen. आमेन. நம்முடைய வாழ்க்கையிலே சந்தோஷம் பிரதிபலிக்க தொடங்கும். हमारे जीवन में वो हर्ष, उद्धार का हर्ष प्रकट होगा. அவர் திரும்பவும் அவரை நான் காணும்போது जब फिर से हम यीशु मसीह से मिलेंगे அதிக சந்தோஷமாயிருக்கும். हमें बड़ी आनंद होगी. துக்கங்கள் யாவும் சந்தோஷமாயிருக்கும். क्षण में सारे दुख बदल जाएगा அந்த சந்தோஷத்தை உங்களிடத்திலிருந்து ஒருவனும் நீக்க முடியாது. और वो आनंद को कोई भी तुमसे छीन नहीं Lord सकते. says, ये प्रभु कहता है. Lord ये says, प्रभु कहता है. I will give not the happy, but I will give my joy to you. ये एक संतोष नहीं है, पर प्रभु आनंद देता है, अपने ही आनंद हमें देता है. Wherever you go, कहीं भी हम जाएं, wherever you will live, कहीं भी हम अपना जीवन बिताएं, நீ எந்த சூழ்நிலையில் இருந்தாலும் और कोई भी परिस्थिति हो, உயிர்த்தெழுந்த கிறிஸ்து जो जी उठा यीशु मसीह ஆமென் ஹalleluya हालेलुया உங்களோடு இருப்பார். आपके साथ रहेंगे அவர் உள்ளில் இருந்து और आपके मन में रहेंगे. மிகுந்த பலத்தையும் आपको बल, மிகுந்த அவருடைய சந்தோஷத்தையும் उनकी बड़ी आनंद, அவர் தந்தை அந்த சந்தோஷத்தை nobody can separate it. ये सब शांति भी प्रभु देता है, उससे कोई भी हमें छीन नहीं सकते. ஹேப்பியா இருந்தா
यदि संतोष है அந்த நேரத்து மட்டும் தான் இருக்கும். थोड़ी देर के लिए खुशी होती है, ஆனால் ஜாயா இருந்தா, पर वो आनंद है तो, கர்த்தருடைய ஜாயா இருந்தா, यदि प्रभु का आनंद है it never separate. वो कभी भी हमसे अलग नहीं होता। ஆமென். आमेन, ஹalleluya. हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया। தேவ உண்மையான சபைக்கு तो सच्चे कलीसिया को हैप्पी रिसरेक्शन डे नहीं है, जॉयफुल रिसरेक्शन डे। ये एक खुशी का पुनरुत्थान का दिन नहीं है, ये आनंद का पुनरुत्थान का दिन है। ஆமென். आमेन, ஹalleluya. हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया। சோ கர்த்தர் சொல்கிறார், நீங்கள் திரும்பவும் என்னை காணும்போது फिर से जब तुम मुझे देखोगे, என் ஆவியை நீங்கள் பெறும்போது मेरा आत्मा तुम पाओगे, இந்த ஆவியின் கனியாகிய ஜாய், आत्मा का फल जो है आनंद, இட் வில் ஹோல்ட் யூ, वो तुम्हें पकड़ेगा, गहरे रखेगा, அந்த சந்தோஷத்தை और वो आनंद को ஒருவனும் உங்களை விட்டு இருக்க முடியாது. कोई भी छीन नहीं सकते। ஆமென். आमेन, ஆமென். आमेन। நம்பிக்கை என்ன? क्या विश्वास करते हैं? அப்ப எல்லாம் துக்கம் உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாக तब மாறும். आपके दुख आनंद में बदल जाएगा। நான் சொல்லவில்லை, வசனம் சொல்லுகிறது. मैं नहीं कहता हूँ, वचन कहता है। நான் உங்களுக்கு ஹாப்பி மட்டும் தான் தர முடியும். मैं आपको खुश रख सकता हूँ, ஆமென். ஆனால் சந்தோஷம் கொடுக்கிறது நான் அல்ல, கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவே. पर आनंद देने वाला मैं नहीं हूँ, प्रभु यीशु मसीह है। ஆமென். आमेन। கர்த்தர் இந்த உயிர்த்தெழுந்த நாளிலே तो प्रभु इस पुनरुत्थान का दिन में let everyone be receive the joy of Christ. इस आनंद को, यीशु मसीह की इस आनंद को सब प्राप्त करें। அந்த ஜாய் வரும்போது जब वो आनंद आएगा, இவ்வுலகத்தில் உள்ள துக்கங்கள் காரியம் எல்லாம் நீங்கி போகும். संसारिक शोक दुख सारे परेशानी दूर हो जाएगा। ஆமென். आमेन, ஆமென். आमेन, அல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தர் சொல்கிறார், प्रभु कहता है, நான் கொடுக்கும் இந்த சந்தோஷத்தை जो आनंद मैं दे देता हूँ, ஒருவனும் உங்களை விட்டு நீக்க முடியாது. कोई भी तुझसे छीन नहीं सकते। ஆமென். அப்படியானால் ऐसा तो ஸோ நாம் என்றென்றுமாக நாம் கிறிஸ்துவுக்குள் ஆனந்த சந்தோஷத்தோடு இருக்க முடியும். हम सदा सर्वदा प्रभु में आनंदित रहेंगे। ஆமென். हालेलुया, ஆமென். आमेन। தேவ செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற தேவ ஜனமே, ये संदेश को सुनने वाले आप सबको, நாம் நம்புகிற விசுவாசிக்கிற ஏற்றுக்கொண்ட இயேசு கிறிஸ்து जिस पर हम भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं, उस यीशु मसीह को, நம்முடைய உயிர்த்தெழுதலுக்கும் தேவனாயிருக்கிறார். वो हमारा पुनरुत्थान का परमेश्वर है। அவர் அப்பொழுதும் தேவனாயிருப்பார். वो तब भी परमेश्वर था, இதையே புக் ஆஃப் ரெவெலேஷன் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. और प्रकाशित वाक्य में भी यही लिखा है। அப்போஸ்தலர் ஜோனை தரிசனம் கொடுத்து பரலோகத்தில் கொண்டு சென்று அங்குள்ள காரியங்களை, வரக்கூடிய காரியங்களை எல்லாம் தரிசனத்தை கொடுக்கும்போது சொல்கிறார், அங்கு இயேசு கிறிஸ்துவை பார்க்கிறான். और यूहन्ना को जब दर्शन में परमेश्वर सारे बातों को, प्रकाशित वाक्य को जब दिया, प्रकाशित किया, तब वो स्वर्ग को देखा था, स्वर्ग में क्या किया है सब कुछ यीशु मसीह ने उसको दिखाया। பிசிக்கலா கண்ட இயேசு கிறிஸ்துவை, और शरीर में भी उसने यीशु मसीह को देखा था। உயிர்த்தெழுந்த கண்ட இயேசு கிறிஸ்துவை पुनरुत्थान के बाद भी यीशु मसीह को देखा, அவன் பரலோகத்திலும் பார்க்கிறான். वो स्वर्ग में भी देखा। அப்பொழுது பார்த்து பேசியிருக்கும் போது जब वो यीशु मसीह को वहाँ देखा, புக் ஆஃப் ரெவெலேஷன் சாப்டர் 1:18 சொல்லப்படுகிறது. जो प्रकाशित वाक्य 1 का, அது தன்னை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணுகிறார். என்ன இப்படி? மரித்தேன், ஆனாலும் இதோ சதா காலங்களில் உயிரோடு இருக்கிறேன். 1 का 8 में अपने आप को यीशु मसीह उसको परिचय करा रहा है। तब ये कह रहा है, मैं मर गया था पर सदा के लिए जीवित हूँ। ஆமென். आमेन। நான் மரணத்துக்கும் பாதாளத்துக்கும் உரிய திறவுகோலை உடையவனாயிருக்கிறேன். मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवित हूँ
और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। ஆமென். ஆமென். ஹalleluya. हालेलुया ஹalleluya. हालेलुया। அதை ஜான் அப்போஸ்தலனுக்கு தன்னை வெளிப்படுத்துகிறார். यीशु मसीह प्रेरित यूहन्ना को अपने आप को प्रकट कर रहा நானே है। அல்பாவும் ஒமேகாவுமாய் இருக்கிறேன். मैं ही अल्फा और ओमेगा, ஆதியும் அந்தவுமாய் मैं இருக்கிறேன். ही आदि और अंत। நான் மரித்தேன் ஆனாலும் உயிரோடு இருக்கிறேன். मैं प्रथम और अंतिम और मैं मर गया था, अब देखो युगानुयुग जीवित हूँ। ஆமென். இப்பொழுது உயிரோடு சொல்லவில்லை, சதா காலங்களிலும் உயிரோடு இருக்கிறேன். केवल अभी नहीं, युगानुयुग में जीवित हूँ। ஆமென். आमेन। ஆமென் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். और प्रभु कहता है हाँ और आमीन। ஆகையால் நம்முடைய விசுவாசம் इसलिए हमारा विश्वास பரலோகத்திலும் स्वर्ग में भी இயேசு கிறிஸ்துவை சந்திப்போம். यीशु मसीह से मिलाता है। ஆமென். आमीन ஹalleluya. आमीन। அந்த ஆசையோடு, और उस भरोसा से, आशा से அந்த விசுவாசத்தோடு और उस विश्वास से அவருடைய சந்தோஷத்தை நம்முடைய இருதயங்களில் பெற்றுக்கொண்டு उनके आनंद को हमारा हृदय में प्राप्त कर कर இந்த உயிர்த்தெழுதலின் நாளை நினைவு கூர்ந்து சந்தோஷப்படுவோம். उस पुनरुत्थान का विषय को हम स्मरण करें और आनंद से आगे बढ़ें। ஆமென். आमीन। And go and preach the gospel to everyone. और जाओ यीशु समाचार सबको सुनाओ। இது எல்லாருடைய வேலை. ये हम में से हर एक का काम है। ஆமென். மரித்து கொண்டிருக்கிறேன். जो मर रहे हैं लोग, நித்திய ஜீவனுக்கு விரோதமாக விசுவாசம் இல்லாதபடி இருந்து கொண்டிருக்கிறேன். जो आनंद जीवन के बारे में नहीं जानते हैं, विश्वास नहीं करते हैं, நீ அவர்களோடு நீ பேசுவாயாக. और उन लोगों को हम बताना है, கிறிஸ்துவை பற்றி சொல்லுவாயாக. यीशु मसीह के बारे में बताना है। அந்த உயிர்த்தெழுந்த கிறிஸ்துவை மரியாள் பார்த்து உடனே சீசர்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கிறார். मरियम जब यीशु मसीह को जीवते देखा तो वो तुरंत भागी और सबको सुनाया। நான் கலிலேயாவுக்கு போகிறேன், मैं गलील में मिलूंगा, बोला यीशु நான் मसीह ने। சொன்னபடி போகிறேன், जैसे मैंने कहा है वैसे ही मैं जीवित हूँ நான் அவளை சந்திப்பேன். और सबसे मिलूंगा। உயிர்த்தெழுந்த தேவன் और जी उठा यीशु मसीह நம்மை சந்திக்க காத்து கொண்டிருக்கிறார். हमसे भी मिलने के लिए तैयार है। ஆமென். आमीन। அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. இவ்வுலகத்திலும் கூட और इस संसार में भी, நித்திய ஜீவனின் கூட अनंत जीवन में भी அவர் நம்மை சந்திக்க ஆயத்தத்தோடு இருக்கிறார். हमसे मिलने के लिए वो तैयार है। ஆமென். आमीन। இது இந்த உயிர்த்தெழுதலின் நாளின் சந்தோஷத்தை செய்தியை நாம் கேட்டவர்களாக மட்டுமல்ல, इस संदेश को केवल हम सुनकर नहीं, நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் அனுபவத்தில் பெற்று அனுபவிப்போம். हमारे जीवन में अनुभव भी करें। ஆமென். आमीन। நானே உயிர்த்தெழுதும் தேவனுமாயிருக்கிறேன். मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ। என்னை விசுவாசிக்கிறவன் जो कोई मुझ पर विश्वास करता है மரித்தாலும் பிழைப்பான். वो मरेगा तो भी जिएगा। The Lord said. प्रभु कहता है। ஆமென். आमीन। யாவரும் இருப்போம். हम सब खड़े हो जाएं।